दिनैनिफ्राय गासै 9 सानसिम जयग हाबाफारिया जागायजेनबाय। मुलुगनि गोजोन आरो हादरनि गाहामनि थाखाय सतचन्डी महाजयग देवी महापुरुषजों जयग खुंफुंदों डिमाकुसी सुक्लायाव थानाय श्री श्री राम जानकी बापूजी आश्रम गुशाला आरो आत्रिमणि जयग कुंड आश्रमाव। फुंनि हाबाफारि बायदियै गाहाय दरखंखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै गोजोन हानजा सुरनायजों दैहुआव दै खावहैनाय कलह यात्रा हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। दिनैनिफ्राय जागायजेननाय हाबाफारिनि सायाव बानजाय आफादनि आफादगिरि जौस्रा बर'आ मा बुंदों फै मिथिना लानि। गौशालायाव श्री श्री राम जानकी आश्रमाव दिनैनिफ्राय 9 सान 9 तारिखाव लागि माने बिमा दुर्गा देवीनि मुङाव मोनसे महाजनस लादों। धोरोमनि बिजाब फरायनाय आरो फोसावनाय बे मोनसे हाबाफारि लादों। सतचन्डी महाजनस देवी महापुराण होननाय। दा बे हाबाफारिनि नैबे सेथि साननि नैथि हाबाफारि दै लांफैनाय कलह जात्रा जायखौ बुङो कलह जात्रा बेखौ दा खालामगासिनो दङ। आरो दिनैनिफ्राय 9 तारिखाव लागि बिमा दुर्गा देवीनि सोमोन्दै बुहुमनि शान्तिनि थाखाय भारत हादोर आसाम रायजो बिटिआर रायजोनि बड'लेण्ड ओनसोलनि शान्तिनि माने बागै दिनैनिफ्राय आर'ज एबा हुम जन्स जागोन। बेखायनो बे हाबाफारियाव गोबां मानसियानो बाहागो लाफैदों लोब लोबै। आरो बे बाहागोआव आंबो माने बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे गौशाला आश्रमजों लोगोसे साखाथियावनो थाफानाय जोङो महाभारतआव मोननो हानाय आत्रिमणि कुंड बे माने सुबुंनि खुगाजों खुगा खोनानो मोनदों जे बेहाय राम लक्ष्मणआ फैनानै हुम जयग खालामफैदोंमोन। दा बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगा दङ। बे आत्रिमणि कुंडआवबो दिनैनिफ्राय 9 सानहालागै जयग सोलिबाय थागोन। ओंखायनो बे मोनसे जारिमिन थानाय ओनसोल। बे जारिमिन थानाय ओनसोलाव मानसिफ्रा मिथियो आरो बे मिथिनाय कारनावनो फोथायनायबो दङ मानसिफ्रा गसाइनि फारसे बा बिनि फारसे। बेखायनो बेहाय बे हाबाफारियाव बयबो गावबा गावनो गोसो जानानै फैनायखौ जों नुनो मोनदों। बे आत्रिमणि कुंडआव मोनसे आसरित धरननि मोनसे माबा नुथाय नुयो। बेहाय जेसेबांखि मोनसे फुख्रि दङ आत्रिमणि कुंडआव, बे कुंडनि थाखाय जयग खालामनो थाखाय मोनसे फुख्रि जावदोंमोनदां। बे फुख्रियाव खिन्थु जेसेबां अखा हाया मानो जेसेबां दै फैया मानो बेहाय दैया जमा जाया बा दै थाया। बेखायनो बे मोनसे जोंनि थाखाय गोमोथाव मोनसे जायगा जाना दङ। आरो बेयो मोनसे टुरिस्टनि थाखाय पटेन्सियेल मोनसे एरिया, माने टुरिस्ट डेभेलप खालामनो हानायनि मोनसे जायगा बियो। नोंथांमोननि गेजेरजों बे 9 सान हाबाफारियाव खावलायनो सानो बयबो रायजो राजा एबा धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना बे डिमाकुसी सुक्लाय गौशाला श्री श्री राम जानकी आश्रमसिम फैनानै एबा आत्रिमणि कुंडसिम फैनानै आत्रिघाटनि सेराव थानाय आत्रिमणि कुंडसिम फैनानै बे हाबाफारियाव धोरोम सिबिनायजों एबा धोरोमनि खोथा खोनासंफैनो थाखाय एबा बुहुमनि शान्तिनि बागै आर'ज गाबनो थाखाय लोब लोब फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैनो हायो। आं बेखौ खावलायबाय। আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী বাপুজী আশ্ৰম গৌশালা আৰু শ্ৰী শ্ৰী অত্ৰিমণি যজ্ঞকুণ্ড আশ্ৰম গৌশালা শুক্লাইত আমি 9 দিনীয়া আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচীৰে সতচণ্ডী মহাযজ্ঞৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এই সতচণ্ডী মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰথম লক্ষ্যটোৱে হৈছে অসম লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ বিটিআৰৰ সকলো যাতে মানুহখিনিয়ে সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰে। আৰু আমাৰ যিবিলাক আজিকালি বেমাৰ আজাৰবিলাক হৈ আছে, ব্যাধি হৈ আছে, যেনেকৈ কৰোণা বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বেমাৰ আজাৰবিলাক হৈ আছে, সেইবিলাকৰ পৰা যাতে আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি এই সতচণ্ডী মহাযজ্ঞখনৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আজি তাৰে প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰু এটা আমাৰ সুখৰ খবৰ যে অত্ৰিমণি যজ্ঞকুণ্ড আশ্ৰমক আমাৰ বিটিআৰ চিফে এখন তোৰণ দিছে আৰু আজি সেই তোৰণৰো তেখেতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। লগতে তেখেতে আমাৰ গৌশালাত যিখন আমাৰ সতচণ্ডী মহাযজ্ঞ হ'ব সেই মহাযজ্ঞত এখন মুখ্য যিখন দুৱাৰ তেখেতে সেইখন উন্মোচন কৰিছে। তেখেত যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত থাকিও
যোৱাকালিলৈকে তেখেত আহিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ আছিল, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা 4:30 বজাৰ ফ্লাইটত দিল্লীৰ পৰা আহি 8:30 বজাত তেখেত শুক্লাই পাইছে। আমি তেখেতক সেইকাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যজ্ঞ সমিতি পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আজিৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো আমাৰ হ'ল আমাৰ দ্বাৰ উন্মোচন। এই দ্বাৰ উন্মোচনটো আমাৰ চিফ মহোদয়ে কৰি থৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ হ'ল যজমান শুদ্ধিকৰণ। আমাৰ এই যজ্ঞখন কৰোঁতে আমাক 2জন 3জন 4জন যজমান লাগে, আৰু সেই যজমানখিনি হৈছে আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত খগেন বড়োদেৱ। তেখেত হৈছে গৌশালাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, আৰু তেখেতৰ ধৰ্মপতি জ্ঞানমতী বড়ো, আৰু লগতে আমাৰ এই যজ্ঞ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মনোৰঞ্জন বড়ো। তেখেতসকল 3গৰাকীয়ে এই যজ্ঞ কৰ্তা হিচাপে তেখেতসকলে কামখিনি কৰিব। আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে খগেন বড়ো তেখেতৰ মূৰত ভাগৱতখন লৈ চণ্ডীৰ দুৰ্গাৰ যিখন কিতাপ ভগৱানৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ সেইখন মূৰত লৈ তেখেত ইয়ালৈকে আহিছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া যিখিনি কলহত পানী উঠাব, সেই পানীখিনিও ক'তো নুঠোৱাকৈ মূৰৰ ওপৰত লৈ মনোৰঞ্জন বড়ো আৰু খগেন বড়োৱে মিলা মিছাকৈ একেবাৰে আমাৰ যজ্ঞকুণ্ডস্থলীলৈকে লৈ যাব লাগিব। গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা। কলহযাত্ৰাটো এটা প্ৰথম উৎসৱ, আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ 9দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আমাৰ যজ্ঞৰ আৰম্ভণি হ'ল। আৰু সন্ধিয়া আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন আছে। এই বন্তি প্ৰজ্বলনটো কৰিব আমাৰ BTCৰ EM ডাওবৈচা বড়ো আৰু লগতে আমাৰ কৃষ্ণ বানিয়াদেৱে। তেখেতসকলে 2গৰাকীয়ে সন্ধিয়া আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। আৰু অহাকালিৰ পৰা একেটা অনুষ্ঠানেই চলি থাকিব, সেইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰবচন, ৰাতিপুৱা নাম যজ্ঞ, আৰু আমাৰ যিটো আমি স্বাহা কৰোঁ যজ্ঞ কৰি সেইটো চলিব। তাৰপিছত প্ৰবচন চলিব, দুপৰীয়াৰ আহাৰ চলিব, আৰু সন্ধিয়ালৈকে আমাৰ সকলোখিনি শেষ হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰে 8 তাৰিখলৈ চলিব। 8 তাৰিখে আৰু এটা কাৰ্যসূচী তাত সংলগ্ন হ'ব, সেইটো হৈছে অষ্টপ্ৰহৰ নাম কীৰ্তন। সেই অষ্টপ্ৰহৰ নাম কীৰ্তনটো আমি 8 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত আৰম্ভ কৰি 9 তাৰিখে আমি 10:30 বজাত শেষ কৰিম, 24 ঘণ্টা। আৰু সেই অষ্টপ্ৰহৰ নাম কীৰ্তন শেষ হোৱাৰ পিছতেই আমি আমাৰ যিখন যজ্ঞৰ সেই যজ্ঞৰ যিটো পূৰ্ণাহুতি, সেই পূৰ্ণাহুতিটো কৰিম। কৰাৰ পিছত মাহ প্ৰসাদ ৰাইজে খাব। তাৰপিছত আমাৰ 9দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ যজ্ঞৰ অন্ত পৰিব। গতিকে আজি সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি তেখেতসকলে সকলোৱে দলে বলে কৌশলে সকলোৱে আহি এই আমাৰ গৌশালাৰ পৰা যিখন আমাৰ কলহযাত্ৰা আজি আহিলে, সেই কলহযাত্ৰাত তেখেতসকলে ভাগ ল'লে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে, সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, ইয়াতে হাতীও আহিছে, ঘোঁৰাও আহিছে, গৰুও আহিছে। সকলোকে আমি প্ৰচেশ্যনত অংশ লোৱাই আমি এই প্ৰচেশ্যনটো কৰি আমি কলহযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীটো ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে। আমাৰ তাতে কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি কলহলৈ তেখেতসকল ওলাই আহিছে, আৰু এতিয়া ঠিক তেনেকৈ খোজকাঢ়ি অহাৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়ি তেখেতসকলে লৈ যাব লাগিব। আৰু মই আজিৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই 9দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আমাৰ যজ্ঞখন সাফল্যমণ্ডিত কৰে। আৰু মই আমাৰ TV চেনেলৰ পৰা অহা সকলোখিনি মই টিভিৰ যিখন সাংবাদিক যিসকল আহিছে, আমাৰ এই কথাখিনি তেখেতসকলে আজি প্ৰচাৰ কৰিব, তেখেতসকলকো আমি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।